हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम मथुरा मंगल काव्यर पार्ट 7 सप्तम भाग आलोचना करिबा। जो माने पूर्व 6टी वीडियो देखी नांती प्रथमे देखी दियंतु, जहा फल कि आपनकु आजिर वीडियो बुझिबारे सहज हेबो। पूर्वरु आमे कोन आलोचना करिथिले ना अक्रूर जेतबेले श्री कृष्णंकु आनिबा पाई मथुरार गोपकु जाइछि एवं गोपरे पहुँचिकी श्रीकृष्णंकर किपरि दर्शन लाभ करिछि से कथा आमे आलोचना करि सारिछे। कोन रहिछि से वर्णना आमे करुथिले ना कंठरे दाम गंजई कामो नाना रतन मान बाहे भूषण मणिकंकण दोहन काले स्वन। कंठरे दाम दाम कहले बनमाला बा दाममाला शोभा पाउची, गंजई कहले शोभा पाए, काम नाना रतन मान केवल बनमाला नुहे ता सहित विभिन्न रत्नर माला मध्य श्रीकृष्णंकर कंठरे शोभा पाए। बाहे भूषण बाहुरे कौन रही, बाहुरे मध्य भूषण रही, मणि कंकण मध्य रही, जहाँकि जेतबेले श्रीकृष्ण गाई को दुहुथिले सेतबेले से सब कौन होतला ता भितरु सुमधुर स्वर श्रीकृष्ण जेउ अलंकार आभूषण करथिले से अलंकार आभूषणर सुमधुर स्वर छुटी आसुथिला। परिधापन पीतबसन घने अंगीर परा पादे नुपुर नाद मधुर शुणिकी हेब धीरा। परिधापन परिधान किए परिधान करिसेंती ना श्रीकृष्ण परिधान करिसेंती कोन ना पीतबसन। पीत कहिले हलदी रंगर बसन परिधान करिसेंती। घने अंगीर परा किपरि भावरे से पीतबसन ना अंगीर परि, अंगीर कहिले अग्नि। वेदरे अंगीरर अर्थ हेउची बिजुली, किंतु भक्त कवि अंगीरर अर्थ एठारे कौन नहीं ना अग्नि बोली। श्रीकृष्ण जो पीतबसन परिधान करिसेंती ताहा किपरि ना ताहा अग्नि परि। पादे तांकर कौन रही ना नुपुर रही, जहार नाद जहार स्वर मधुर, से नुपुरर स्वर शुणिले केही कौन हेबेनी श्रीकृष्ण को देखिबा पाई धाई आसीबे। से श्रीकृष्णंकर नुपुरर जो मधुर स्वर समस्त को कौन करिथाय ना आकर्षित करिथाय। पुणी चाहिला रोहिणी बला सिरे शपथ फेणी मणि मुकुट ललाट पट अलका भृंग श्रेणी। पुणी किए चाहिला श्रीकृष्णंकर कथा सरीची, एबे कहा कथा कुआ जाईची पुणी चाहिला रोहिणी बला। रोहिणी बला कहिले रोहिणींकर पुत्र बलराम, जहाँकर शिरे मस्तकरे सप्त फेणी, तांकर मुकुट किपरि ना मणिर मुकुट, ललाट पट तांकर होची अलका बा चूर्ण कुंतल, अलकार अर्थ चूर्ण कुंतल, भृंग श्रेणी चुनु चुनिया, कहार ना बलरामकर। गोखीर वर्ण नयन घुम अलस प्राय चाहे कर्णे कुंडल किमार तंड चंद्रमा पासे रहे। गो क्षीर वर्ण गाईर क्षीर जेपरि भावरे शुद्ध, जेपरि भावरे धवल, सेहीपरि भावरे नयन घुम निदुआ आखि बा ढुलु ढुलु आखि, अलस प्राय जहाँकर आखिरे अलस प्राय निदुआ आखि, से होछंती कहार वर्णना ना बलरामकर वर्णना करिसंती। एठारे तांकर कर्णरे कुंडल जो कुंडलटी शोभा पाउछि ताहा किपरि ना मारतंड सूर्यंकर कथा कहछि। मारतंड अर्थ सूर्य। बलरामंक कान जो कर्णरे कानर वर्ण को कहा जाइछि चंद्रमा सदृश, किंतु तांको कानरे जो कुंडलटी परिधान करिसंती ताहाकु सूर्यंक सहित कोन कराइछि सामंजस्य करा जाइछि, ताकु सदृश करा जाइछि। अधर रंग दिशई संगे हेला कि कंज जबा नासारे हेम बसणी समलक्ष काहाकू देबा।
ଅଧର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଅଧର କହିଲେ ଓଷ୍ଠ, ଓଷ୍ଠର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେପରିକି କଞ୍ଜ, କଞ୍ଜ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଜବା କହିଲେ ମନ୍ଦାର। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗଟି ହୁଏ ତାହା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ଓଷ୍ଠର ରଙ୍ଗ। ନାସାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେମ ବସଣି ସମଲକ୍ଷ କାହାକୁ ଦେବା। ହେମର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜଳ, ତୁଷାର, ଏହିପରି ଅର୍ଥରେ ହେମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେମ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର ନାସା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନାସାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ କଥା ଏଠାରେ ଭକ୍ତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବାହେ ବାହୁଟି ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ କଟିରେ ନୀଳପଟ ଚରଣେ ନାନା କମମଞ୍ଜରୀ ଶବଦ ପରକଟ। ବାହେ ତାଙ୍କର ବାହୁରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବାହୁଟି ରହିଛି। ବାହୁଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ବାହୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଟିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ନୀଳପଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୀତବସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କର କ'ଣ ନା ନୀଳପଟ, ନୀଳବସ୍ତ୍ର, ପଟ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର। ଚରଣେ କ'ଣ ରହିଛି? ପାଦରେ ନାନା କମମଞ୍ଜରୀ ଶବଦ ପରକଟ। କମମଞ୍ଜରୀ ହେଉଛି ନୂପୁର, ନାନା ନୂପୁର, ଯେଉଁ ନୂପୁରଟି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ, ସେଇ ନୂପୁରରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କମ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଟାଣି ଆଣେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବଳରାମଙ୍କର ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ଦୁହନ୍ତି ଗାଈ ସୋଦର ଦୁଇ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ବାଳ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ଲିହନ୍ତେ ଲାଗି ରହିଛି ଲାଳ। କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଈ ଦଉଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ। ସୋଦର କହିଲେ ଭାଇ, କାହା ସହିତ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋପବାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଈ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲିହନ୍ତେ କହିଲେ ଚାଟନ୍ତେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଚାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁହନ୍ତି ଚାଣ୍ଡେ ଭରନ୍ତି ଭାଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତି ଡକାଡକି ଗୋପନନ୍ଦନେ ବାଦ ବଚନେ ଏକ ଆରେକ ବକି। ଦୁହନ୍ତି ଚାଣ୍ଡେ, ଚାଣ୍ଡେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବା ଚଞ୍ଚଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଗାଈ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେସବୁ ଭରନ୍ତି ଭାଣ୍ଡେ, ଭାଣ୍ଡେ କହିଲେ ପାତ୍ରରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଡକାଡକି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋପବାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡକାଡକି ହେଉଛନ୍ତି। ବାଦ ବଚନ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ମିତ୍ରମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଚନ କଥାରେ ମିତ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ସମ ବସନ ସମ ଗମନ ସମ ଚାହିଁବା ଠାଣି ଚିହ୍ନି ନପାରି କେରାମ ହରି ଭ୍ରମଇ ମନ୍ତ୍ରୀମଣି। ମନ୍ତ୍ରୀମଣି କହିଲେ ଅକ୍ରୂର, ଅକ୍ରୂର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେବେ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅକ୍ରୂର ତ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ, ସମବସନ, ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗମନ ଚାଲିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କର ସମାନ, ତାଙ୍କର ଚାହିଁବା ଠାଣି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଏହା ଦେଖିଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟିକେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ମନରେ ଯେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ କିଏ। ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଜାଣି ତା ମନ ସଦୟ ଚିତ୍ତେ ଭାଳି ଏ ସେ ଅକ୍ରୂର କଂସ ଡଗର ମୋହର ପ୍ରାଣ ସରି। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ସେ ତ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ସର୍ବବିଧାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କାହା କଥା? ନା ଅକ୍ରୂରର ମନର କଥା।
से किए देखिଛନ୍ତି से ହେଉଛି ଅକ୍रूର, ଯିଏକି କଂସର ଡଗର କହିଲେ ସହଚର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ଏଥର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ମୋହର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସରି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଭକ୍ତ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍रूର କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଆସିଛି କ'ଣ କଂସପୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମଥୁରାପୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍रूରକୁ। ମୋର ଭଗତ ସଫଳା ସୁତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାତ ଭ୍ରାତ, ଏହାକୁ ମାୟା କଲେ ନପୁଣ ଡରଇ ହୋଇ ତ୍ରସ୍ତ। ନା ଇଏ ଅକ୍रूର ଜଣକ କିଏ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଭଗତ ସଫଳା ସୁତ, ଭକ୍ତ। ଇଏ ମୋର ଭଗତ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସଫଳା ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅକ୍रूର। ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଅକ୍रूର। ଆଉ କ'ଣ? ଇଏ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ ଅକ୍रूର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କ'ଣ? ନା ତାତ ଭ୍ରାତ। ତାତ କହିଲେ ପିତାଙ୍କର ଭାଇ, କିଏ? ନା ଅକ୍रूର। ଏହାକୁ ମାୟା କଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ତ୍ରସ୍ତ ପାଇବ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଅକ୍रूର ଆଗରେ ସେ କିଛି ମାୟା କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅବତାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ମାୟା ରଚନା କରୁଥିଲେ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅକ୍रूର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ଅକ୍रूର ଆଗରେ ସେ ମାୟା କରିବେନି ବୋଲି ଏ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଚାରିକି ଏତେ ବିଚାରି ମାୟା ସଂଘରି ଅକ୍रूର ଦେଲା ଚାହିଁ, କାତର ତରେ କମ୍ପେ ଅଥିରେ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଶୋଇ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରିକି ମାୟା ସଂଘରି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ମାୟା ଦୂର କରିବାରୁ ଅକ୍रूର କ'ଣ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରକୁ, କାତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କମ୍ପିଛି ତାର ଶରୀର। ପାଦେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇକି ପ୍ରଣିପାତ କରିଛି। ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଶୋଇ, ପ୍ରଣିପାତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାର କାରୁଣ୍ୟତା ସହିତ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଭାଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛି। ବାହୁ ପ୍ରସାରି ତୋଳିଲେ ହରି, ଝାଡ଼ି ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି, ରାମ ସହିତେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ଅକ୍रूରେ କୋଳାକୋଳି। ବାହୁ ପ୍ରସାରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍रूରକୁ ଉଠେଇକି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଝାଡ଼ିକି ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅକ୍रूରକୁ କ'ଣ କଲେ? କୋଳାକୋଳି କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ନୟନୁ ଧାର ବହିଣ ଉର, ତିନ୍ତିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଜଳେ ଲବଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେମେଣ ମଜିଲା କହୁଁ କହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍रूର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଯେଉଁ ଲୁହ ତାହା ବାହାରିଥାଏ, ତା ନୟନୁ ସେଇ ଧାର, ଆନନ୍ଦର ଧାର ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍रूର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ତାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ନୟନୁ ଧାର ବହିଣ ଉର କହିଲେ ଛାତି, ତିନ୍ତିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଏତେ ନୟନର ଧାର ଯେ ତାର ମୁହଁରୁ ଆସିକି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନ୍ତି ଗଲାଣି। ଜଣେ ଲବଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେମେଣ ମଜିଲା କହୁଁ କହୁଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଅକ୍रूର। ଦାସ ଜୀବନ ଜାଣିତା ମନ, ପୁଣି ଭିଡ଼ନ୍ତି ଭାବେ, କନ୍ଧରେ କର ପକାଇ ଧୀର, ଗମନ୍ତି ତ୍ରିଯାଦବେ। ଦାସ ଜୀବନ, ଅକ୍रूର ମଥୁରାପୁରରୁ ଗୋପପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଭାବରେ ଅକ୍रूରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, କିପରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ, ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସର୍ବଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ଅକ୍रूରର ମନ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ତା ମନ କଥା ଜାଣିକି ତା କନ୍ଧରେ କର ପକାଇକି,
कंधरे हाथ पकाई धीरे किए गमन करथिले त्रिजादवे। त्रिजादव कहले राम बलराम कृष्ण आ अक्रूर ये होउछन्ते त्रिजादवे। ये तीन जण कांधरे कर पकाई गमन करथिले। मंदिरे नेई आसन देई जले धोइले पाद विविध पुर पिष्टक सर लवणी आदि खाद्य। मंदिरे नहीं कि आसन देले क्या को आसन देले ना अक्रूर को। अक्रूर होउछन्ते तांकर अतिथि। विविध विभिन्न प्रकार पुर पिष्टक पुर पिठा ता सहित सर लवणी आदि विभिन्न प्रकार खाद्य कौन कले अक्रूर को खाद्य देले। ता सहित तांकर पाद को मध्य निजे श्रीकृष्ण और बलराम धोई देले। सुखे भुंजाई पान भंगाई कर्पूर संगे देई बासचंदन अंगे लेपन करंती बेनी भाई। सुखे भुंजाई क्या सुखे भुंजाई विभिन्न प्रकार जो पुर पिठा सर लवणी ये सुखरे भुंजन करिछि ग्रहण करिछि। ता सहित पान को मध्य निजे श्रीकृष्ण बलराम भांगिचंती कर्पूर देकी। अक्रूर केते बड़ सौभाग्य जे भगवान को हाथरू से खाद्य ग्रहण करिछि। ता सहित पान मध्य निजे श्रीकृष्ण भांगिचंती। बासचंदन अंगे लेपन बासचंदन प्रदान करिसेंती अंगरे कौन करिसेंती विभिन्न प्रकार जो बास्ना चंदन रही अक्रूर शरीर रे लेपन करिसेंती बेनी भाई दुई भाई श्रीकृष्ण आउ बलराम। आसीबा बेले हृदमंडले विचारी थिला जहा दास बत्सल यशोदा बाल जानी करंती ताहा। आसीबा बेले हृदमंडले अक्रूर आसिला बेले जहा जहा विचार करके आसीथिला जे श्रीकृष्ण को दर्शन कले श्रीकृष्ण क्यों परि भाबरे अक्रूर आतिथ्य ग्रहण करिवे किपरि भाबरे तार आतिथ्य स्वीकार करिवे बा ताको किपरि भाबरे अतिथि संबर्धना करिवे से कथा को जहा से हृदय रे विचार करके आसीथिला भावग्राही दास बत्सल श्रीकृष्ण कौन कले यशोदा बाल श्रीकृष्ण ताहा जानिकी सेही परि भाबरे तार सेवा जत्न करिथिले। रत्न पलंके झिन बसन सेजाई पुष्प बिंची शिरकु सीम स्थान जोगाई कर्पूर धूली सिंची। रत्न पलंकरे जेतेबेले भोजन कार्य सरीछि चंदन लेपि देइछंती शरीर रे तापरे झिन बसन सेजाई झिन बसन कहले सरू लुगा ताकू रत्न पलंकरे बिछाई ता उपरे पुष्प फूल को बिंचिछंती शिर को सीम सीम स्थान कहले तकिया सीम स्थान अर्थ मध्य शिर बोली ग्रहण करा जाए। ता सहित कर्पूर धूली सिंची केवल झिन बसन बिछाई नांती ता सहित फूल बिछाई पुष्प शिर को कौन देइछंती ना तकिया देइछंती जोगाई कर्पूर धूली सिंची कर्पूर धूली कर्पूर जो महक ताहाको मध्य तकिया छिंचिचंती। अक्रूर वीर तही उपर सोईला शांत होई राम गोविंद बेनी सोदर चापे चरण दुई। अक्रूर वीर सोईला कौन शांत होई कि रत्न पलंकरे सुसज्जित भावरे जेतबेले श्रीकृष्ण बलराम रत्न पलंक सजाई देइछंती सेतबेले शांत होई कि अक्रूर सोईछि। राम गोविंद श्रीकृष्ण बेनी सोदर कहले भाई दुई भाई चापे चरण दुई अक्रूर दुई पाद को दुई भाई कौन करुछंती चापुछंती जहाँ को कहा जाए मोड़ुछंती गोड़ मोड़ी देवा कथा कहा जाए। एठारे अक्रूर पाद को किए मोड़ुछंती ना श्रीकृष्ण आउ बलराम। परवर्ती वीडियो रे आमे द्वितीय छंदर आउ जेतिक अछि से सब आलोचना करिबा आउ मथुरा मंगल काव्यटीर शेष करिबा। आजिर वीडियोटी एठी शेष होउची। फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु जहा द्वारा से माने मध्य एही काव्यटीर कोन रहिची विषय वस्तु ता विषय रे मध्य जानि परिबे। सब्सक्राइब करंतु आपमर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंची परिबो। थैंक यू।